अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो और अज का नवा स्केदा दी एग्जाम है तो ये जनाब बिलावल भाई ने तुरीनो तो इन्हां एग्जामे पास किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो। एक गलती हुई है जिन्हों की, ठीक है। तो ਜਿਹੜੇ नवे स्टूडेंट आते हैं उन्होंने फिर दस देवां कि पूरा कोर्स यूट्यूब पर अपलोड है इस चैनल के उत्ते तो तुसी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो। तो एप्लीकेशन जी है वो वैब देते हुए गूगल ते तुसी ऑनलाइन भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को डाउनलोड करने का नहीं पता लगता, वीडियो भी मैं अपलोड की है तो बाकी अगर ऑनलाइन कर लो तो वो सब बेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, चलो टाइम नहीं ज़ाया करते। तो पहला सवाल अलोरके की नोट ते अच्छा पहला मैं डिटेल थोड़ा दस देवां कि जो तुम रात को सफ़र पे करते हो किसी भी सड़क के उत्ते ते सामने गड्डी आती है, अगर उन्हें फुल लाइट बलियान ते लाइट ऑन की है तो फिर की करना है तुसां स्लो हो जाना, क्योंकि लाइट अखा में पैंती नज़र नहीं आता, स्लो हो जाना है। अगर समझो फिर भी नज़र नहीं पिया कोई खतरा हो सकता है तो फिर साइड से होकर थोड़ा मुमकिन है तो रुक भी जाना है अगर जरूरत पैंती है तो, ठीक है। लुरके की नोट ते कहता रात को सुस्तरा एक्सतुरबाना सड़क के उत्ते इंक्रोचामो un veicolo सानू गड्डी मिलती है con fari a luci abbagliante accesi abbaglianti लाइटा ऑन दे रहा, मतलब उन्हें abbaglianti लाइट ऑन की ने अकोरे जरूरी है रलेंतारे स्लो होना, फिर कहना स्लो होना जरूरी है adeguatamente ते सही तरीके दे नाल, मतलब ये नहीं करना भी इको दम ब्रेक मार लेनी है, सही तरीके से कहना स्लो होना जरूरी है एद एवेंचुअलmente फिर मारसी ते अगर मुमकिन है अगर जरूरत समझ दियो तो कहना रुक भी जाना फिर मारसी भी कर लेना। वेरो जी मेरे की ने, ठीक है जी। नील का अच्छा ये भी मैं दस दिया पहला। अच्छा कुछ जगह ऐसियां ने जिस तरह कर लो कुर्सिया की अचलरेसियोने में ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਮਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਫਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਫਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata, कहता है वो सूरत जो जितने sosta मनावे da una norma del codice stradale, वो सड़क दे कानून दे विच एक उत्ते sosta मना है osservanza di tale divieto ते कहता है इस पाबंदी ते अमल करने वास्ते non è condizionata ते कहता है इस पाबंदी ते अमल करने वास्ते शर्त कोई नहीं कि della presenza di cartelli segnalati च वही उत्थे निशान मौजूद होन। वेरो जी अगर कोई ऐसी जगह है जिथे लेजे दे विच कि इत्थे सोस्ता करना मना है उत्थे ये शरत कोई नहीं कि उत्थे निशान मौजूद होवे पाबंदी वाला, ठीक है। वेरो वेरो की ना जी। अच्छा ले जाके अद उजो मोटोचिकलिस्टिको जेडे मोटरसाइकिल वाले जाके होंदे ने, मतलब जेडे बंदे मोटरसाइकिल चलाते ने वो जाके यूज करते ने non sono previste per utilizzare estivo, कहना ये एस्टिवो गर्मियां विच इस्तेमाल करने वाले कोई नहीं होंदे। फालसो जी गर्मियां वाले भी होंदे ने सर्दियां वाले भी होंदे ने। अच्छा जी यह गलती ना की है, ठीक है। इन्हें वेरो किए लेकिन फालसो सी सर्दियां गर्मियां दो वाले होंदे ने, एस्टिवो वाले भी होंदे ने इन्वर्नो वाले भी होंदे, ठीक है। अच्छा जी चौथा सवाल लो स्टातो दी शॉक जो शॉक लगता है सदमा लगता है पोइसरे कौजातो, कहना यदि वजह हो सकती है दा उन फोर्ते दलोरे ज्यादा दर्द जी वेरो जो शौक लगता बंदे नूं ज्यादा दर्द ज्यादा खुशी ज्यादा गमी इन्हां सूरतों में लग सकता है, ठीक है जी। 5 नंबर सवाल इन्हें की किया वेरो किए ने। अच्छा जी 5 नंबर सवाल यह निशान तो नज़र पे आता है कि यह आमतौर पर 150 मीटर पहले लगे होंगे। Il segnale raffigurato e posto कहता निशान लग गया है di norma सॉरी एड़ा निशान दिखाया गया है ये पोस्तो मौजूद है di norma 150 metri prima, कहता 150 मीटर पहला मौजूद है del passaggio a livello फाटक तो वेरो जी पहले मौजूद है। अच्छा जी वेरो कितने ने सही है। 6वां सवाल इन presenza del segnale raffigurato निशान दिखाया गया दी मौजूदगी दे विच e consentito il transito कहता चलने की इजाजत है macchine agricole खेतीबाड़ी वाली गड्डियां दुरान तले फेरिए के दौरान फालसो जी नहीं चल सकते, ठीक है जी, क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर वाली गड्डियां उन्हें मना की। 7वां सवाल जी ला स्त्रीशा बियांका जी लाइन नज़र पी आती है तो निशान दे 7 नंबर सवाल दे इस लाइन से इशारा भी लगे हो सकता है स्टॉप भी हो सकता है जिस तरह नज़र आ रही है इस तरह भी हो सकती है। La striscia bianca trasversale in figura कहता जी तस्वीर है एडी लाइन है तस्वीर दे विच può essere abbinata
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ad un semaforo ਸੌਰੀ ad un incrocio regolato da semaforo, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੌਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, il pannello raffigurato a, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਵੇ ਇੰਡੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਏ obbligo di proseguire dritto ਵੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। 9 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, quando vi sono bambini fermi al semaforo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ bisogna tenere presente, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ possono attraversare la strada, ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ solo ਸਿਰਫ se accompagnati da un adulto, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ adulto ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਕੋਦਮ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਤੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 10 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale raffigurato consente, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ di sorpassare, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੇ ਦੀ a sinistra ਖੱਬੇ ਤੋਂ lo sparti traffico ਫਾਲਤੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਪਾਰਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ passare ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 11 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਨ ਹੈ, ਜਾਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰੋਸੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। nel semaforo in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ le frecce gialle lampeggianti accese, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਨ ਨੇ, indicano ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ di attraversare incrocio, ਵੀ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ con particolare prudenza, ਖਾਸ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰੇਸਾ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ। 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il limite massimo di velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ su strade extraurbane secondarie ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ per quadricicli non leggeri ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, quando un incrocio è regolato con rotatoria, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਰਤੋਂਦਾ ਵੇ, ਰੋਟਾਟੋਰੀਆ ਵੇ, veicoli circolanti all'interno dell'anello, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਰਤੋਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਅਨੇਲੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ possono sorpassare, ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ sia a destra che a sinistra, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ। 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, durante le operazioni di presegnalazione, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ presegnalazione, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ con il segnale mobile di pericolo, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ il conducente deve indossare il giubbotto, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੈਕਟ ਪਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ad alta visibilità, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲੋ ਜਾਂ ਰੋਸੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਪਾਵੇ anche se si trova sulle corsie di emergenza, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉਹ sulle piazzole di sosta, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ੋਲੇ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ੋਲੇ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, è vietato utilizzare un autoveicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ sulle strade pubbliche, ਪਬਲਿਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ quando non si ha con sé il certificato di proprietà, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ certificato di proprietà ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। 16 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, per poter stipulare una polizza assicurativa, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ contro il rischio di incendio, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ il veicolo sia munito di
ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਟਕ ਬਾਟਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੇਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 17 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤੀਰ ਵੇਖੋ ਰੁੱਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲ segnale raffigurato impone, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। nelle strettoie, ਇਸ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ di dare precedenza ai veicoli, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ provenienti dal senso opposto, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, 18 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਸਾਰੇ ਕਰ ਜਾਓ। il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere posto, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ su alcuni veicoli, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ per lavori stradali, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ procedono a bassa velocità, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, 19 ਨੰਬਰ la distanza minima di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ se si viaggia a 30 km per ora, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ circa 9 ਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 0 ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 3 ਤੇ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 9 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ 9 ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਹੋ ਜੇ 8 ਹੋ ਜੇ 10 ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 1 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 1 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ è vietato il sorpasso, ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ in prossimità degli ospedali, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਨ ਵਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੇਟ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਬਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 21 ਨੰਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੂਚੇ ਆਨਾ ਅਬਲਿਆਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। il simbolo raffigurato segnala, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ accensione delle luce posteriore, ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਨੇ per nebbia, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਲੂਚੇ ਆਨਾ ਅਬਲਿਆਂਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। se ad un infortunato della strada, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਟੂਨਾto ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ e entrato un corpo estraneo in un occhio, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ schiaggia di vetro, ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪੀਸ, legno o altro ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। bisogna bendarglielo, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ senza procedere ad altre manovre, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है और शीशा इतना खतरनाक है या कोई भी ऐसी चीज़ चली जाती है तो अगर तुम करने की कोशिश करो दे
ਤੇ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲੇ ਜੁਲੇ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅੱਖ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 23 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, su discese molto rapide, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ bene viaggiare, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ viaggiare ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ con freno a mano inserito, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ parzialmente। ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, un segnale di prescrizione, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। prescrizione ਪਾਬੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 320 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। 25 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਸਟੈਲਵੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ veicoli, ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ per poter transitare, ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ devono avere a bordo le catene, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤੇਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਸੜਕ। 26 ਨੰਬਰ ਜੀ, il valore della distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਦਾ mantenere, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਾ una macchina sgombra neve, ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ in azione, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ 10 ਮੀਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, 10 ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 27 ਤੇ ਜੀ ਟਰਾਮ ਹੈ, ਟਰਾਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਮ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਰੱਖਿਆ ਟਰਾਮ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। nell'incrocio rappresentato nella figura, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, i veicoli passano nel seguente ordine, ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ, T L ed A, ਕਹਿੰਦਾ L ਤੇ A ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫੀਨੇ ਆਖਰ ਤੇ C ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 28 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੁਬੋਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਜੈਕਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ utile, ਕਹਿੰਦਾ utile ਵੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ solo ਸਿਰਫ quando si deve sostituire una rotta forata, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਰੋਤਾ ਫੋਰਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ utile ਵੇ ਇਹ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ। in caso di nebbia fitta, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ nebbia fitta ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ, opportuno, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ procedere a zigzag, ਕਿ ਤੁਸੀਂ zigzag ਚੱਲੋ, per far meglio notare la propria presenza, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਤਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ zigzag ਚੱਲੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, l'inquinamento atmosferico, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਲੋ ਨਹੀਂ veicoli, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੂਲੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, rispettano la normativa anti inquinamento euro zero, ਜਿਹੜੀਆਂ euro zero ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੂਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ। ਹੁਣ ਐਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਲੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਰੋ ਉਨੋ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੂਏ, ਫਿਰ ਤਰੇ, ਫਿਰ ਕੁਆਤਰੋ, ਫਿਰ ਚਿੰਕਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੰਕਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਤਨੇ ਹੈਗਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਐਰੋ ਉਨੋ ਆਈ, ਉਹ ਐਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਰੋ ਦੂਵੇ ਆਈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ।